چائنیز جو ہیں وہ مطلب ہم ان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں, وہ ہمارے لیے جان دینے کو تیار ہے, ویسے فی الحال تو وہ ہماری جان لینے کو تیار نظر آ رہے ہیں. چائنا آپ سے 48 ملین مانگ رہا ہے داسو ڈیم کے حوالے سے کہ وہاں پہ جو ہمارے لوگ مرے ہیں اس کا معاوضہ دیا جائے. مجھے سمجھ آئیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مختلف ریاستوں نے دیے ہیں پھر آپ کو بھی ان کو دینے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ مالیت کے ہوتے ہیں, اور غالباً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کاسٹ بھی بڑھا دی ہوئی ہے. اگر کسی نے رکھنا ہے سپوز پرائم منسٹر نے یا پریزیڈنٹ نے تو اس کو 50% کاسٹ دینی پڑے گی, پہلے 15% ہوا کرتی تھی. اور غالباً ان کا مطلب انہوں نے کہا نہیں کھل کے, لیکن میں سمجھ گیا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے تو کم از کم نہیں رکھے ہوئے ہیں, اور عدالت حکم دے گی تو پھر وہ ڈسکلوز بھی کر دیں گے. نہیں, میں نہیں مانتا اس تھیوری کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے ہی ہمیں پڑھایا, سکھایا, سمجھایا کہ یہ جو تحفے ملتے ہیں یہ نواز شریف کو نہیں ملتے, یہ وزیر اعظم نواز شریف کو ملتے ہیں, فرق حبیب کو نہیں ملتے, یہ وزیر مملکت نہیں, سن لیجیے, وزیر مملکت کو ملتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے پڑھایا, سکھایا اور بتایا کہ ان کو خفیہ نہیں رکھنا چاہیے. تیسری بات, زرداری صاحب کے خلاف, نواز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس ہے جو چل رہا ہے توشہ خانہ کا, کیس چل رہا ہے توشہ خانہ کا, ریکارڈ پہ ہے. چوتھی بات, تحریک انصاف کے لیے تو یہ سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں شرم کا مقام اس لفظ ہے کہ یہ نواز شریف کا خط پیش کر رہے ہیں, نواز شریف کا خط پیش کر رہے ہیں, یعنی وہی تو جی پیش کر رہے ہیں. کیا تبدیلی آئی ہمارے پاس؟ نہیں, یہ 50% نہیں. ابھی آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں, برطانیہ کے وزیر اعظم یا وفود کو جتنے تحفے ملے ہیں وہ ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں, جو انہوں نے رکھے ہیں 3-4 وہ رکھے ہیں. دیکھیں کینیڈا کے وزیر اعظم 2 اینکیں اس کو ملی گفٹ, ڈکلیئر نہیں کہ $100 جرمانہ ہو گیا. ایک سینڈوچ سلوینیا کے وزیر نے کھایا اور اس کو یہ بتانا چاہیے, یہ دینا چاہیے. کلثوم جو فوت ہو گئی ہیں, سینٹر کلثوم, انہوں نے اب عرفان صدیقی نے کیا, اس وقت انہوں نے سوال کیا تھا. یہ بتائیں, لوگوں کو بتائیں. یہی تو آپ چاہتے تھے, یہی تو تبدیلی تھی کہ آپ نے بتانا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دور میں سی پیک پہ کتنا کام ہوا, اور جو چائنیز پریزیڈنٹ جب آ رہے تھے پاکستان تو کون سے لوگ تھے جنہوں نے دھرنا دیا اور سی پیک کے پریزیڈنٹ کی جو ہے آنا ڈیلے کر دیا کنٹری میں. پہلی چیز. دوسری بات, ابھی جو ہمارے نئے مشیر آئے ہیں سی پیک کے, although میں پرسنلی بلیو کرتی ہوں کہ پلاننگ منسٹری ہونے کے ٹائم پہ ہمیں جب ہے آلریڈی تو ہمیں ایک سی پیک اتھارٹی نہیں بنانی چاہیے تھی. لیکن چلیں, ان کے جو نئے مشیر آئے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ 3 سال سے سی پیک پہ سپیڈی کام ہی نہیں ہوا. اور ہم کمپیئر کر لیں کہ سی پیک پہ کتنا کام, سی پیک پہ ہمارے دور پہ کتنا, تو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ چائنا سپورٹس پاکستان, اور چائنا جو ہے وہ جب میاں صاحب کی حکومت تھی تو آئی تھنک کہ زیادہ چائنیز جو ہے نا وہ ہمارے سے ہیپیئر تھے. اور مجھے حیرانگی یہ بات ہوئی کہ جب چائنیز امبیسڈر نہیں جب شہباز شریف صاحب کو چائنیز امبیسڈر ملے تھے تو تب آپ نے کیوں نہیں ٹویٹ کی کہ گیم چینجر ہے. میں کوشچن آپ سے, میں نے یہ پورا جو بلڈ کیا ہے کہ اگر چائنیز امبیسڈر جب شہباز شریف صاحب کو ملے تب کیوں نہیں آپ نے کہا گیم چینجر ہے. ابھی ملاقات ہوئی مریم بی بی سے یا ڈیلیگیشن سے مسلم لیگ نون کی, تو مجھے تو لگتا ہے کہ یو ایس کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ عوام کے حقیقی نمائندے کون کرتے ہیں, یا who actually knows about the problems. تو سٹارٹ آپ کو بتایا, جیسے جو نئے مشیر آئے تھے ان کی سٹیٹمنٹ ہی چلا دے. انہوں نے خود کہا کہ لاسٹ 3 سالوں میں تو سی پیک پہ کام نہیں ہوا. یہ تو میں ان کے اپنے وزیروں کی بات کر رہی ہوں. میں تو بتا سکتی ہوں کہ ہم نے گوادر اسٹیڈیم بنایا, بلوچستان کا روڈ نیٹ ورک ہوا, سکر, حیدرآباد, کراچی موٹر وے, لاہور, ملتان, ہم نے تو بڑے پروجیکٹس کیے, پاور پروجیکٹس بھی کیے. تو میں کوشچن یہ نہیں کہہ رہی کہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, پی ایم ایل نے نہیں کیا. میں تو آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ فرسٹ پاکستان اور چائنا کا ریلیشن جو ہے, آپ کہہ رہی ہیں پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا. میں کہہ رہی ہوں کہ ان کے تو اپنے مشیر کہہ رہے تھے کہ 3 سال میں کام نہیں ہوا. یہ تو اس کو آنسر کریں نا, ان نے تو خود اس کو مشیر لگایا ہے سی پیک اتھارٹی کا, تو وہ خود کہہ رہے ہیں 3 سال میں کام نہیں ہوا, ان سے کوشچن کریں. میں تو ان سے یہ پہلا کوشچن میں یہ کر رہی ہوں. دوسری بات, آپ نے یہ صداقت عباسی صاحب نے ڈیموکریسی اور ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات, ویسے ہم نے دیکھی نہیں ان کی اسٹیٹمنٹ, خالد منصور صاحب کی ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ کیا ہے وہ بھی چلا دینا. دوسری میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کے, میں پتا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ خالد منصور
हाँ प्लीज खालिद मंसूर साहब की स्टेटमेंट चलाना, ने कहा 3 साल से काम नहीं हुआ। और एक और चीज, डेमोक्रेसी की सदाकत अब्बासी, मोहतरमा एक मोटरवे बन रही है जो अकला DI खान है, चेक कीजिएगा, वो सारा इस दौर में बना है। रशिया के ही एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसपे, सुन लेना बात सुन ले, रशिया के ही पता कीजिएगा कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसपे सारा काम इस दौर में हुआ। और ये चेक कीजिएगा कि जो सखर मुल्तान मोटरवे है उस पे इस दौर में कितना किलोमीटर पे काम हुआ। और ये जो सबसे बड़ा इसका ये सदाकत अब्बासी साहब, ये आप खालिद मंसूर साहब को बताएं, प्लान हुए खालिद मंसूर साहब को नहीं पता, आप खालिद मंसूर साहब को बताएं, मैं आपको मेरे ख्याल के बता रहा हूँ कि खालिद मंसूर को बताएं, मुझे बता रहे हैं। आप तो बयानात की बात कर रहे हैं, मैं तो खालिद मंसूर के बयान की बात कर रही हूँ कि उनको आप नहीं लगाया आपको मीर साहब पसंद है और वो कह रहे हैं कि 3 साल कि उनकी मुल्क में जरूरत है, उनको जरूर क्वेश्चन करें। मोटरवे को देखिए, हामिद डोगर को भी करे, उन्होंने क्यों कैबिनेट की बातें आके बाहर बताइए कि इमरान खान कहता है कि मैं तो पहले तो आप ये बताएं कि आज जो आपने वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात की, वो मरियम साहब से अलग और शहबाज से अलग क्यों मिले, आप बताइए जरा। CNN की एक वो मैं आपको जवाब दूंगी, पार्टी से मिले, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी, इकट्ठे क्यों नहीं थे, मैं इसके जवाब दूंगी। पहले मोहित साहब आपने मुझे बार ना मुझे जवाब दोनों की देती हूँ, हाँ दोनों को ये भी देती हूँ। पहली चीज कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी की कोई मीडिया, आपको पता है CNN वन ऑफ द मेजर मीडिया हाउसेज, उन्होंने इमरान खान को कहा कि इमरान खान की तो मेयर सी भी अब बड़ी हैसियत नहीं है, तो इसलिए हम जरा देखें को वो भी को बड़ा क्वेश्चन करते हैं इमरान खान को। दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन, मैं आपको स्टेटमेंट भेजूंगी उनकी, ये CNN ने कहा है, CNN की मीडिया की एंकर ने ये स्टेटमेंट दी होगा, इसके बदले में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें इमरान खान से सीखना चाहिए कैसे उन्होंने गरीब मुल्कों में से आके हम अमीर मुल्कों को दिखाया कि जो आपका स्टेटमेंट के इमरान खान की हैसियत मेरे से ज्यादा नहीं है। आई विल शेयर द ट्वीट विद यू। मेरा ख्याल है कि ओपिनियन पीस होगा, opinion piece by somebody who works broadcasting association who works in CNN, opinion piece by somebody who works in CNN. So the concept of Imran Khan as selected is all over the world, internationally also. And आप भेजिए मुझे, मैं देखूं, आप मुझे भेजिए, मैं देखता हूँ किसका ये, I will, and CNN को तो जी I will send you, and the other बड़ा अफसोस है आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करने आई हैं आंसर और करना आप है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दे रही हैं। मैं अभी आपको भेजती हूँ ट्वीट। और सेकंड थिंग, ये ब्रेक में ले लूं, जी बिल्कुल, आप मुझे भेजिए। इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को अलहदा क्यों मिले और मरियम बीबी को अलहदा क्यों मिले। देखिए मैं समझता हूँ कि आप तो आज मतलब कि हम तो क्रेडिट लेंगे 2-3 पार्टियां जो भी हैं, लेकिन आप तो अंपायर हैं, आप बताते क्या कुछ हुआ, किस वक्त हुआ। चलो आपने नहीं बताया, लेकिन CPAC का क्रेडिट मैं ये कहता हूँ कि जब हमारे दौर में जब गवादर पोर्ट का इशू हुआ था, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब ने गवादर पोर्ट एनी टेकिंग ओवर जब हो रही थी, हमने सिंगापुर से लेकर चाइना को दिया, वो CPAC की एक शुरुआत थी, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंट स्टेप था, उनकी जो है वो शर्त इसी चीज़ पे थी। और फिर वहाँ से शुरू हुआ। फिर जो उस वक्त हम पे इल्ज़ाम लगाए थे कि जी जरदारी साहब ने इतने विजिट क्यों किए, चाइना के 13 विजिट किए, वो इसीलिए गए थे कि CPAC की बुनियाद की। आज भी अगर आप ऑफिशियल उनकी जो स्टेटमेंट है चाइना एम्बेसी की, या चाइना एम्बेसी से आप चेक कर सकते हैं कि CPAC की बुनियाद और शुरुआत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुई थी। उसके बाद बाकी हुकूमतें, और ये एक जैसे हिना ने बात की कि वो हमें इख्तलाफात हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दूसरे के साथ, लेकिन पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती वो सियासी बुनियाद पे नहीं है, वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की हम जो बात करते हैं वो है। उसके बाद हमारे बाद मियाँ साहब का दौर आया, और जब चाइनीज़ उस वक्त प्रेसिडेंट आए, जरदारी साहब ने उनको होस्ट किया, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी उसमें दावत दी थी, अगर आपको याद हो, जब वो उस वक्त अभी जमीन आए थे, अब उस वक्त हुकूमतें चेंज नहीं हुई थी, ठीक, उस वक्त चेंज नहीं हुई थी, और CPAC के इशूज़ पे ही मीटिंग हो रही थी, उस पर उन्होंने बल्कि हमारे दौर में जब भी कोई भी हेड ऑफ द स्टेट बाहर से आता था, प्राइम मिनिस्टर जब भी खाना करते थे या कोई भी उनका फंक्शन होता, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो लीडरशिप को हमारे दौर में बुलाया करते थे। और एक और भी बात थी, मीडिया को भी बुलाते थे। आई मस्ट ऐड दिस, वो जो उसके बाद खत्म हो गया। देखिए वो तो गिलानी की हुकूमत खत्म हुई, उसके बाद वो मीडिया तो देखें, वो तो कंपल्सरी, हमेशा मीडिया को बुलाया गया, मीडिया को कंपल्सरी। लेकिन हमारे देखें पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, देखिए सियासी, और सबको बुलाया गया मीडिया में। मैं तो वैसे मैं याद कर रहा था, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल इश्यूज शायद हम अपने ओपोनेंट को ना बुलाएं, लेकिन हम तो हर किसी को बुलाते थे। और जब प्राइम मिनिस्टर कभी भी फॉरेन
विजिट पे जाते थे उस वक्त गिलानी साहब, तो हर पार्टी की नुमाइंदगी अपने साथ ले और जाते मीडिया को भी ले जाते थे। मीडिया पे और ये बताते थे कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी किस अवाम की पार्लियामेंट में हर पार्टी के हमारे साथ लोग हैं, ये हम इस विजिट पे आए हैं, जो बात कर रहे हैं ये पूरे पाकिस्तान की बात है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आया नवाज शरीफ साहब का दौर भी आया, उन्होंने भी उसको आगे लेके गए। इनका दौर आया, कहीं पे काम स्लो, कहीं पे तेज, लेकिन वो अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। मैं क्विकली